ओम शांति। आज अव्यक्त इशारा बाबा कहते ब्राह्मण जीवन रे प्रथम नंबर संस्कृति है सत्यता एवं सभ्यता। तेणु प्रत्येकंकर चेहरा एवं चालीचलन यही ब्राह्मण संस्कृति प्रत्यक्ष देखा जाऊ। प्रत्येक ब्राह्मण हर्षित मुख होई परस्पर संपर्क रे आसंतु। किए किपरि भी होई थाउ आपण केबे हेले भी निजर एही संस्कृति को छाड़ंतु नहीं, तेबे सहजरे परमात्मा प्रत्यक्षतार निमित्त होइजिबे। ओम शांति। ओम शांति। 1 मार्च 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते प्रीति बुद्धि एवं विपरीत बुद्धि यही दुईटी शब्द प्रभुति मार्गर अटे। एबे तुम मानकर प्रीति एकमात्र बाबांक सहित रही। तुमे पिला माने निरंतर बाबांकर स्मृति रे रहुछ। प्रीति बुद्धि एवं विपरीत बुद्धि यही दुईटी शब्द प्रभुति मार्गर अटे। एबे तुम मानकर प्रीति एकमात्र बाबांक सहित रही। तुमे पिला माने निरंतर बाबांकर स्मृति रे रहुछ। प्रश्न, स्मृतिर यात्रा अर्थात जोगर यात्रा को आउ क्यों नाम दिया जाई परिबो? स्मृतिर यात्रा अर्थात जोगर यात्रा को आउ क्यों नाम दिया जाई परिबो? उत्तर, जोगर यात्रा प्रीतिर यात्रा अटे। विपरीत बुद्धि थिबा आत्मा मानक ठारू नाम रूप रे आकर्षित हेबार दुर्गंध आसी थाए। सेमानकर बुद्धि तम प्रधान होई जाई थाए। जेउ मानकर प्रीति एकमात्र बाबांक सहित रही थाए सेमाने सर्वदा ज्ञान दान करि चालुथिबे। कोनोसी देहधारींक सहित सेमानकर प्रीति होई परिबो नाही। गीत, यह वक्त जहा रहा है। ओम शांति। बाबा पिला मानंकु बुझाउछंती एबे एहाकु याद्र यात्रा मध्य कुहाजिबो तो प्रीतिर यात्रा मध्य कुहाजिबो। मनुष्य माने तो सेही सबु तीर्थ यात्रा को जाई थांती। सेमाने रचना मानंकर यात्रा रे देवी देवतांक निकट को जाउछंती। भिन्न भिन्न रचना अछंती ना। रचयिता बाबांकु तो केही भी जानी नाहंती। एबे तुमे रचयिता पितांको जानुछ। सेही बाबांक याद रे तुमको केबे अटकी जिबार नाही। तुमको स्मृतिर यात्रा मिलिछि। एहाकु याद्र यात्रा अथवा प्रीतिर यात्रा मध्य कुहा जाई थाए। जो मानकर अधिक प्रीति थिबो सेमाने यात्रा मध्य भल भाबे करिबे अर्थात अधिक मने पकाइबे। जेते स्नेहर सहित यात्रा रे रहिबे अर्थात बाबांकु मने पकाइबे सेते पवित्र मध्य होई चलिबे। शिव भगवान वाच रहिछि ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि एवं विनाश काले प्रीति बुद्धि। तुमे पिला माने जानुछ एबे विनाश काल अटे। एहा सेही गीतार अध्याय चलिछि। बाबा श्रीकृष्णंकर गीता एवं त्रिमूर्ति शिव बाबांक गीतार पार्थक्य मध्य बुझाउछंती। गीतार भगवान किए? परम पिता शिव भगवान वाच। केवल शिव अक्षर लेखिबार नाही, काहेकिना शिव नाम मध्य अनेकंकर रहिछि। तेणु परम पिता परमात्मा लेखिबा द्वारा से सर्वोच्च होई गले। केही तो निजको परम पिता बोली कहि परिबे नाही। सन्यासी माने निजको शिव हम कहि देउछंती। सेमाने तो पितांको मने भी पकाई पारि न थांती। पितांको जानि ही नाहंती। बाबांक सह प्रीति ही नाही। प्रीति एवं विपरीत एहा प्रभुति मार्ग पई प्रयोज्य। कोनोसी संतान मानकर पितांक सहित प्रीति बुद्धि तो कहार विपरीत बुद्धि मध्य थाए। तुम मानक मध्यरे भी एही परि अछंती। बाबांक सह प्रीति बुद्धि तांकर कुहाजिब जे बाबांक सेवारे तत्पर रहुथिबे। बाबांके व्यतीत आउ खास प्रीति होई परिबो नाही। शिव बाबांको ही कहि थांती, बाबा आमे तो आपणकर ही सहाय्यकारी अटु। ब्रह्मा बाबांकर एथिरे कथा ही नाही। शिव बाबांक सहित जो आत्मा मानकर प्रीति थिबो सेमाने निश्चय सहाय्यकारी हेबे। सेमाने शिव बाबांक सहित सेवा करि चलिबे। प्रीति नाही तो बुझिबाकु हेबो विपरीत बुद्धि होई जाइछंती। विपरीत बुद्धि माने विनाश प्राप्त करिथांती। जहांकर बाबांक सह प्रीति थिबो सेमाने सहाय्यकारी मध्य हेबे। जेते प्रीति सेते सेबारे सहाय्यकारी हेबे। याद करुनाहांती अर्थात प्रीति नाही। पुणी देहधारींक सह प्रीति होई जाई थाए। मनुष्य मनुष्य को निजर स्मृति चिन्ह स्वरूप किछि जिनिस मध्य देहि थांती ना। तेणु सेमाने निश्चिंत मने पड़ी थांती। एबे तुम मानंकु बाबा अविनाशी ज्ञानर उपहार देउछंती, जहा द्वारा तुमे राजपद प्राप्त करुछ। अविनाशी ज्ञान रत्नर दान करुछंती तो प्रीति बुद्धि अटंती। जानिछंती बाबा समस्तंकर कल्याण करिबा निमंते आसिछंती।
ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ୟାଦ ହିଁ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ୟାଦ କରୁଥିବେ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର ରାସ୍ତା ବତାଇ ପାରିବେ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଅ, ମୋର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ରଚନାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କର ହିଁ ୟାଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ରଚନାକୁ ୟାଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ତ କେହି ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ୟାଦ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଗଲା। ରଚୟିତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଜିନିଷ ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ ସେ ସବୁ ତ ହେଲା ରଚନା। ଯିଏ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା ବାବା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଯଦିଓ କେହି କେହି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମପିତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଶରୀର ସହିତ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରୀତି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେବା ଉପରେ। ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଥିବ ତ ବାବାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ କରିବେ, ତେବେ ବିଜୟୀ କୁହାଯିବ। ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ତ ସେବା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। କମ୍ ପଦକୁ କୁହାଯିବ ଉଚ୍ଚ ପଦରୁ ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବିନାଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାସ୍ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଅଟେ। ରଚୟିତା ବାବା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ଶୁଣି ନାହଁ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ତର ରହିଛି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରୀତି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏହି ରୁହାନୀ ଧନ୍ଦା ତ ବହୁତ ଭଲ। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ 7 ସମୟ ଭଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳେ କରିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଆତ୍ମା ନିଜେ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ସକାଳରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାମ ସିମରୋ ପ୍ରଭାତ ମୋର ନାମ। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତ କହିବେ ନା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଏବଂ କେତେ ରୁହାନୀ ସେବା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାରୁ ଖାଦ ବାହାରି ଯିବ। ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଶତକଡ଼ା ରହିଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଦେହ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଅଛି ବା ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ଥିଲେ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ନଥିଲେ ତ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ବାଦଶାହୀ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପରମାତ୍ମା କହି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଉପରେ ପରମପିତା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖାଯିବା ଦରକାର, ତାହାହେଲେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ ନିଜର କଲମୀ ଲଗାଉଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ତେବେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ବର୍ଷା ନେବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି। ପାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏକଦମ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ଥିବ ଯିଏ ବହୁତ ୟାଦ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗୀ ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ଦୌଡ଼ୁଥିବ ତେବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ହିଁ ରହିଯିବେ।
ଯଦିଓ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ୟାଦ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ୟାଦ। ସେମାନେ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବେ କି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥା କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀର ବର୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଶିବ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣ ରାମ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ କେହି ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କିପରି ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ୟାଦ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ କାହାକୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତ ସେହି ରାସ୍ତା ବତାଉନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି କିପରି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ ତାହା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ। ଏପରି ଲେଖିଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଯଦି ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ ଲେଖା ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କେହି କେହି ପିଲାମାନେ ପୂରା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନାରାଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟାର ଗ୍ରହଚାରୀ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ହରାଇଥାନ୍ତି। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଅଟକି ଯାଉଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ନା। ତୁମକୁ ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏକମାତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବିଦେହୀ ବାବାଙ୍କ ସହ। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ଉପରୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହଟିଲେ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା, ତଥାପି ବି ବାବା ତ ବୁଝାଉଥିବେ ନା। ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ତ ଯେପରି ନାମରୂପର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ, ନଚେତ୍ ସେବାରେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ବାବା କାଲି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ, ଏହିଥିରେ ହିଁ ତୁମର ବିଜୟୀ ହେବାର ଅଛି। ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସୁଖଦାତା କିଏ? ସୁଖଦାତା ତ ଶିବ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ହିଁ ସବୁ ମହିମା। ଏବେ ଭୋଟ ଦିଅ। ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଶିବଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲାବାଲାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ, ଯିଏ ସାରାଦିନ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଥିବେ। କେହି କେହି ପିଲା ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଝିରେ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ତ ପ୍ରୀତି ଅଟନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖ ତ ପ୍ରୀତି ତୁଟି ଯାଉଛି। ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଗଡ଼ିଗଲେ ତ ତା ଉପରେ କେବେ ୟାଦ ବି କରିବେ ନାହିଁ, ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 6-8 ମାସ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ବାବା କାଳର କାଳ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସାଥିରେ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ ଫୁରୁସତ ନାହିଁ ତ ତୁମେ କି ପଦ ପାଇବ? ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆରମ୍ଭରେ ବାବା ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିର ସହ ପଦ ବତାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ପୁନର୍ବାର ମାଳା ତିଆରି ହେବ। ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କର ତ ବାବା ମଧ୍ୟ ମହିମା କରିବେ। ଯିଏ ନିଜେ ବାଦଶାହୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବି ବାଦଶାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ବି ମୋ ଭଳି ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ମାତାପିତା କହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ମାତା ତ ହେଲେ ଜଗଦମ୍ବା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅଥଃ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କିଏ କିଏ କ'ଣ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରିବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ସେବା ହିଁ କରିବ ନାହିଁ ତ ବାବା କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବେ? ବାବା ସେହିମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଯିଏ କି ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି କାହା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ନେଲେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଏକମାତ୍ର ବିଧେୟୀ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେ ମାୟା ରୂପୀ କାଳଗ୍ରହ କେବେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିଦେଉ। ଏକମାତ୍ର ବିଧେୟୀ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେ ମାୟା ରୂପୀ କାଳଗ୍ରହ କେବେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିଦେଉ। 2ରେ କେବେ ବି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାର ଅଛି। କାହାଠାରୁ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାର ନାହିଁ। କେବେ ବି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାର ଅଛି। କାହାଠାରୁ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ ଶୁଦ୍ଧିର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲାକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ସଦା ବିଜୟୀ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୁଅ। ଶୁଦ୍ଧିର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲାକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ସଦା ବିଜୟୀ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୁଅ। ଏହି ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସଦା ବିଜୟୀ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶେଷ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଏକା ସାଥିରେ ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଦେଖିବ କେହି ବି ଏହି ତାରକୁ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସେବାକୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାର ବିଧିକୁ ଆପଣାଉଛ, ସେହିଭଳି ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ରହୁ। ବିଜୟୀ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାର ବିଧି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲା ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ଯଥାର୍ଥ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ହେଲା ଖୁସି। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ଯଥାର୍ଥ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ହେଲା ଖୁସି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।